Namaste students. I hope yesterday's lecture you have listened carefully and you have learned the iterative model, that is incremental model. Okay, and today now we will learn next iterative model, that is spiral model. Okay, so let's do that spiral model. What is there in and what are the difference in other in spiral model than other model. Okay, so let's do that spiral model. Spiral model is most important software development lifecycle model, that is SDLC model, which provides support for risk handling. Risk handling, what is the meaning of that risk handling? That means risk means the project was where going projects will going to be fail. Okay, that is the risk handling. Okay, whenever the complex project are there and the risk for failing the project, failure of project are more, and how you can manage that risk, that will you identify in this spiral model, and that is more supported model for that risk handling. Okay, whenever the risk are there and whenever the project are not going on proper way, there will be a risk. Okay, so that risk can handle better with spiral model. That's why it is the important model for the complex and risky project. Okay, in its diagrammatic presentation, it look like a spiral with many loops. That's why it is called spiral model. Okay, Emma, there are so many spirals, that means that look like a jalebi. Okay, so there in that jalebi there are one loop, second loop, third loop, fourth loop, whatever you loop you want, that are the spiral. One loop is called spiral. Okay, that's why it's spiral model. The exact number of loops of the spiral is unknown and can vary from project to project. How many spirals are there, that we don't know. It depends on the project, what are the risk factors are there, that will there will added the one more spiral. If more risk are there, then spiral will be there. Okay, it is also called a iterative model. Why it is iterative? So each and every spiral is one iteration. Okay, so we can do that one loop spiral for so many times, or you can execute that spiral so many times, and continuously you can execute that spirals until you get the proper output. That means it is also a iterative model. Okay, in other words you can say that જ્યાં સુધી તમને તમારું એક્ઝેક્ટ આઉટપુટ ન મળે અને રિસ્ક ફેક્ટર ઇલિમિનેટ ન થાય, ત્યાં સુધી તમે એ સ્પાઇરલને એક્ઝિક્યુટ કરાવી શકો. અને દેટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ દેટ ઇટરેટિવ ઇટરેશન. ઓકે, ઇટરેશનનો મિનિંગ જ એ છે કે તમે ઇટરેશનને, એ લૂપને કન્ટિન્યુઅસલી એક્ઝિક્યુટ કરાવતા જ રહ્યો જ્યાં સુધી તમને એક્ઝેક્ટ સ્પેસિફિકેશન્સ ને ફંક્શનાલિટી ના મળે. That is shows in the next loop, that is bold letter. That is each loop of the spiral is called a phase of the software, that is iteration and phase of the software development process. જે સ્પાઇરલ છે એ ઇટરેશન છે અને એ ઇટરેશન છે એ વન સ્પાઇરલ છે એ ફેઝ છે. અને ફેઝ છે એ કયા છે, તો કે એસડીએલસી લાઈફ સાયકલના. એસડીએલસી લાઈફ સાયકલના ફેઝિસ કયા છે, that you all of you know very well, right? Again I am count that phases. That is first one is risk analysis, then requirement gathering, analysis, designing, coding, testing, implementation and maintenance, right? These 7 phases are there. So each phases has each spiral. દરેક ફેઝને પોતપોતાનો એક સ્પાઇરલ છે, એક ઇટરેશન છે. Exact number of phases needed to develop the product can be varied by the project manager depending upon the project risk. પ્રોજેક્ટનું રિસ્ક કેટલું છે,
એના ઉપરથી ફેઝિસ નક્કી થશે. જે ફેઝિસને ઇટરેશનમાં મૂકવાના છે એ ફેઝિસનું એક સ્પાઇરલ બનાવશો અને એ સ્પાઇરલ છે એ કન્ટિન્યુઅસલી રન કરશું કે એનું રિસ્ક જે ફેક્ટર છે એ પ્રોપરલી આપણે મેન્ટેન કરી શકીએ. રાઈટ, દેટ્સ. અને એ ડિપેન્ડ્સ ઓન પ્રોજેક્ટ મેનેજર. જો પ્રોજેક્ટ મેનેજર વેર એક્સપિરિયન્સ છે તો હી કેન મેનેજ ઇટરેટિવ ઇન iteration, less iteration than other one. Okay, so that is also vary with person to person, manager to manager, and risk to risk. Okay, so we can't say that in spiral model there are this number of spirals, okay, this number of loops. So it can vary with project to project, risk to risk, and manager to manager. Okay, so every project has its own spirals. Okay, દરેક પ્રોજેક્ટને પોતાના સ્પાઇરલ્સ હશે. Yes, then next one, that is spiral model is a combination of waterfall model and iterative model. સ્પાઇરલ મોડેલ છે એ બંનેનું છે એ મિક્સચર છે. વોટરફોલ મોડેલના ફેઝિસ યુઝ થાય અને ઇટરેશન મોડેલના એ રિસ્ક ફેક્ટર આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે યુઝ થાય. Okay, that's why it is a combination of waterfall and iterative models. Each phase in the spiral model begins with a design goal and end with the client reviewing the progress. દરેક phase છે એ start with the design. Iteration start with the design phase. Okay, first two phase are the waterfall model કે you cannot go for back. Okay, and then iterative model from start with the design phase કે ડિઝાઇન ફેઝને ગોલ એચીવ કરવા માટે ક્યાં સુધી, તો કે ક્લાયન્ટનો રિવ્યૂ છે એ પ્રોગ્રેસમાં પ્રોપર આવે છે કે નહીં ત્યાં સુધી એ ડિઝાઇન ગોલ છે એ ડિઝાઇન ફેઝ છે એ ઇટરેટિવ ફેઝમાં મૂકવાનો, રિપીટેડ ફેઝમાં મૂકવાનો. It was the first mentioned by Barry Boehm in his 1986 paper. Okay, this was first spiral model is established by Barry Boehm in 1986. The radius of the spiral at any point represents the expense, that is cost of the project so far. Angular dimension represents the progress made so far in the current phase. Okay, XDLC લાઈફ સાયકલમાં જે તમારે એક રિક્વાયરમેન્ટ છે નાની એવી રિક્વાયરમેન્ટથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. કારણ કે તમને ખ્યાલ છે કે જલેબી જે સ્ટાર્ટ કરો એક નાના એવા પોઈન્ટથી સ્ટાર્ટ થાય, પછી એ પોઈન્ટને એક્સપાન્ડ કરો એટલે એક સ્પાઇરલ બને, પછી પાછું ગોળ એક્સપાન્ડ કરો બીજું સ્પાઇરલ થાય. તો that becomes the spiral bigger. ઓકે, તો જેમ તમે સ્પાઇરલ વધારતા જાઓ એમ તમારું સ્પાઇરલ મોડેલ જે છે રેડિયસ છે એ વધતી જશે. ઓકે, તો દેટ એની પોઈન્ટ કોઈ પણ એક પોઈન્ટથી સ્ટાર્ટ કરીશું ત્યાંથી આપણે કોસ્ટ ડિફાઇન કરે છે. કોસ્ટને તમે એસ્ટાબ્લિશ કરતા જાઓ અને પ્રોજેક્ટ છે એ જેમ જેમ આગળ જતું જાય એમ એંગ્યુલર એટલે એના ટ્રાયેંગલ ફેઝમાં આખું જે રેડિયસ બનશે એ રેડિયસ ફેઝમાં આખો પ્રોગ્રેસ જે છે એ કરંટ ફેઝ ટુ એન્ડ પ્રોગ્રેસ જેમ એન્ડ તરફ થતું જાય એમ એમ એ આગળ ને આગળ ડાયમેન્શન છે જે એડ થતા જશે. ઓકે, દેટ મીન્સ કે એસડીએલસી મોડેલ સ્ટાર્ટ્સ વિથ a small set of requirement, એટલે કે એક નાની એવી રિક્વાયરમેન્ટથી સ્ટાર્ટ કરવાનો. દેટ વિલ બી our first inner point of the spiral and goes through the each development phase for those set of requirement. અને પછી જેમ એનું ડેવલપ થતું જાય એમ એક સ્પાઇરલ કમ્પ્લીટ થાય તો એક ડિઝાઇન ફેઝ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે તો એ એક સ્પાઇરલ કમ્પ્લીટ થશે. દેન નેક્સ્ટ ફેઝમાં જશે એટલે આખું એંગ્યુલર જે છે એ મોટું થતું જશે. રાઈટ, the software engineering team adds functionality for additional requirement in every increasing spiral until the application is ready for the production phase. દરેક સ્પાઇરલમાં હવે આ સ્પાઇરલ ક્યાં સુધી કન્ટિન્યુઅસ ઇટરેશન ફેઝમાં રાખવાનું કે જ્યાં સુધી એ ટીમને ફંક્શનાલિટી જે છે એ આ ફંક્શનાલિટી પ્રોપરલી ના મળે ત્યાં સુધી એ એક રિક્વાયરમેન્ટ છે એ એડિશન કરી શકે છે. અને એક સ્પાઇરલ ઇન્ક્રીઝ થાય ત્યારે નવું તમે
ઇન્ક્રીઝિંગ સ્પાઇરલ ઇન એવરી એક સ્પાઇરલ નવું એડ થાય એટલે ફંક્શનાલિટી તમે એડ કરી શકો. અને એ એક ફંક્શનાલિટી ત્યાં સુધી એડ કરી શકો કે જ્યાં સુધી તમને હોલ પ્રોડક્શન ફેઝ મળી ન જાય, ક્લાયન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ ફેઝ જે છે એ પ્રોપર ના મળે ત્યાં સુધી તમે એ પ્રોડક્શન કરી શકો અને એ ફંક્શનાલિટીને તમે એડ કરી શકો છો. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન, that is, these are the basic diagram for spiral model. Okay, see, this one is our starting point. This one square is our starting point. Okay, you dark color, green color is concept. That means you understood the whole project diagram, requirement and analysis both are done in this green pot. Okay, this analysis is done through this all risk analysis, એન્જિનિયરિંગ પાર્ટ, કન્સ્ટ્રક્શન શું કરવાનું છે, સિસ્ટમ શું લેવાની છે, ત્યાં સુધી એ કમ્પ્લીટ થશે. ઓકે, જે લાયસન્સ જે છે એ લાયસન્સ છે એ પછી આવશે જ્યાં સુધી હોલ ફેઝ કમ્પ્લીટ ન થશે. ઓકે, જ્યારે લાયસન્સ ચાલુ થાય એટલે અગેન તમારે લાયસન્સ માટે શું ફંક્શનાલિટી જોશે એ તમે જોશો. એટલે અગેન જે સિસ્ટમ છે એ ડેવલપમેન્ટ, આ ગેધરિંગ હોલ પાર્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું ત્યાં સુધી એ આગળ જશે. પછી સિસ્ટમ ડેવલપ થશે. that green part, that is system development, dark light green. ઓકે, તો એ પાર્ટમાં પણ તમે લાયસન્સ લેશો કે તે તમારું હોલ રિક્વાયરમેન્ટ તમે જે મૂકેલી છે. રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગમાં શું કરવાનું હોય, રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગમાં તમારે ટ્રસ્ટ પાસે, મેનેજર પાસે, કંપની ઓનર પાસે તમારે પ્રપોઝલ મૂકવાની છે કે અમારે આ પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરવાનું છે, સિસ્ટમ ડેવલપ કરવાનું છે. તો એ અપ્રુવલ આપે પછી જ તમે એનું પ્લાનિંગ ડેવલપમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરી શકશો. ત્યાં સુધી ડેવલપમેન્ટ સ્ટાર્ટ નહીં થાય, રાઈટ? તો ધેટ લાયસન્સ વિલ ગોઝ ઇન ધીસ વન. ધીસ લાયસન્સ ઇઝ goes this one. That's why in first phase, ફર્સ્ટ કન્સેપ્ટ ડેવલપમેન્ટ જે ગ્રીન પાર્ટ છે ત્યાં આપણને લાયસન્સ આવ્યું જ નથી. લાયસન્સ આપણને સેકન્ડ પાર્ટમાં એટલે સેકન્ડ સ્પાઇરલમાં જ મળશે, રાઈટ? દેટ ઇઝ અવર સેકન્ડ ઇટરેશન. ત્યાં જ આપણે લાયસન્સની જરૂર પડશે. તો એ લાયસન્સ માટે હોલ ડેવલપમેન્ટ સિસ્ટમ તમે ડિઝાઇન કરશો, એનું રિસ્ક ક્યાં છે, ફંક્શનાલિટી કોમ્પ્લેક્સ ક્યાં છે એ કરશો. કઈ એન્જિનિયરિંગ પાર્ટમાં, દેટ મીન્સ કે એમાં કયા કયા કન્સેપ્ટ એન્જિનિયરિંગના યુઝ કરશો, કયા કયા એના ફ્રન્ટ એન્ડ ને બેક એન્ડમાં સોફ્ટવેર યુઝ કરશો, હાર્ડવેર શું છે એ બધું ચેક કરશો. કન્સ્ટ્રક્શન્સ એન્ડ રિલીઝ પાર્ટની અંદર તમે એને કઈ રીતે ડેવલપ કરીને કઈ રીતે એમાં યુઝ કરાવશો યુઝર પાસેથી, અને રિલીઝ કઈ રીતે કરશો, અને પછી એ સિસ્ટમ ઇવેલ્યુએશન. સિસ્ટમ છે એ ક્લાયન્ટ છે ઇવેલ્યુએટ કરશે. ક્લાયન્ટ એને અપ્રુવલ આપી દેશે પછી તમારો નેક્સ્ટ સિસ્ટમ એન્હેન્સમેન્ટનો પાર્ટ ચાલુ થશે. એકચ્યુઅલી એનો ડેટા છે એની સાથે હોલ ડેવલપમેન્ટ સ્ટાર્ટ થશે. દેટ આર ઇન લાઇટર ગ્રીન. સિસ્ટમ એન્હેન્સમેન્ટ એ થર્ડ સ્પાઇરલ છે. થર્ડ સ્પાઇરલમાં અગેન એકચ્યુઅલ ડેટા સાથે એનું ડેવલપમેન્ટ થયું છે અને પછી એ ડેવલપમેન્ટ હેન્ડઓવર થશે. એ હેન્ડઓવર થશે એટલે એ નેક્સ્ટ મેન્ટેનન્સનો પાર્ટ થયો. અહીંયા હેન્ડઓવર થઈ ગયો, રાઈટ? આ પોઈન્ટ આવ્યું છે એટલે નવું સ્પાઇરલ ચાલુ થાય છે. ત્યાં હેન્ડઓવર થઈ ગયું તો લાયસન્સ જે છે એ તમે 2 મંથનું 2 યરનું લાયસન્સ આપેલું હોય તો 2 યર્સ માટે તમે બંધાયેલા છો. તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ ખરીદો ત્યારે તમે ક્વિક હિલનું 2 યર માટેનું લાયસન્સ આપેલું છે, તો અહીંયા તમને 2 યર માટેનું લાયસન્સ આપી દીધું છે. એ મેન્ટેનન્સ ક્યાં સુધી, તો કે પ્લાનિંગ ને એનાલિસિસ, એન્જિનિયરિંગ, અગેન આ બધું મેન્ટેનન્સ તમારે કરવાનું ક્યાંય પણ આવે તો એ વસ્તુ તમારે ત્યાં થશે. તો અહીંયા આ મેન્ટેનન્સ છે એ 2 યર્સ માટે પૂરું થાય એટલે તમારું હોલ પ્રોજેક્ટ છે એ પૂરો થાય. Okay, this is the spiral model analysis. Now each and every phase we have to explain. Okay, so that we will learn in next slide. That is phases of spiral model. જે phases એમાં આગળમાં આપેલા છે એ phases બધા એના spiral મોડેલના phases છે. આ phases ગણાવાશે સ્પાઇરલ મોડેલના: પ્લાનિંગ, રિસ્ક એનાલિસિસ, એન્જિનિયરિંગ, કન્સ્ટ્રક્શન્સ, સિસ્ટમ ઇવેલ્યુએશન એન્ડ લાયસન્સ. આ એના phases છે, રાઈટ? તો that phases we will learn. Okay, there are 4 basic phases that we software project repeatedly passes through these phases in iteration called spiral. દરેક સ્પાઇરલમાં, દરેક રાઉન્ડમાં એ બધા ફેઝિસમાં પાસ થશે એટલે એ ફેઝિસ છે એ ઇટરેશન ફેઝિસ કહેવાશે અને દરેક સ્પાઇરલમાં આ વસ્તુ યુઝ થવાના જ છે. ઓકે, તો એ સ્પાઇરલમાં ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્લાનિંગ. પ્લાનિંગ છે એમાં શું છે? ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ એસ્ટિમેટિંગ કોસ્ટ, schedule and resources for the iteration.
પ્લાનિંગમાં શું કરવાનું છે, કોસ્ટ ડિફાઇન કરવાની છે કે બેઝિક કોસ્ટ કેટલી છે, કેટલા ટાઈમમાં કમ્પ્લીટ કરવાનું છે અને કેવા રિસોર્સિસને યુઝ કરીને ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે, રાઈટ. તો એ ઇટરેશન માટે, ફેઝિસ માટે, દરેક ડેવલપમેન્ટ માટે એ કેટલા વસ્તુ યુઝ કરવાનું છે એનું એસ્ટિમેશન છે એ પ્લાનિંગમાં સર્ચ કરવાનું છે. It also involves understanding the system requirement for continuous communication between system analysis and customer. ઓકે, સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ જે છે એ પ્રોજેક્ટ મેનેજર છે એ કન્ટિન્યુઅસ છે બંનેના કોમ્યુનિકેશનમાં રહેશે, રાઈટ. એટલે સિસ્ટમની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ અન્ડરસ્ટુડ કરશે અને એના ઉપરથી જે એની કોસ્ટ, શેડ્યુલ અને રિસોર્સિસમાં જે કાંઈ ચેન્જીસ કરવાના હોય એ ચેન્જીસ છે એ કરશે. Requirements are gathered from the customers and the objectives are identified. ઓકે, કસ્ટમર સાથેથી રિક્વાયરમેન્ટ ગેધર થાય અને એને પ્રોપર સમજી શકે એ ગુડ એનાલિસ્ટ કહેવાય, રાઈટ. તો એ પ્રોપર સમજી લેશે એટલે એ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરશે, એટલે કયા કયા એમાં પોર્શન્સ જોશે, કયા કયા મોડ્યુલ્સ જોશે, કયા કયા સ્પેસિફિકેશન્સ મૂકવાના છે એ બધું એ આઈડેન્ટિફાઈ કરશે. ઇલેબોરેટ એન્ડ એનાલાઇઝ એટ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ એવરી ફેઝ, દરેક ફેઝમાં એને આઈડેન્ટિફાઈ કરશે, એનું લર્ન કરશે, એનાલાઇઝ કરશે, રાઈટ, એક્સપોઝ કરશે અને પછી એને એવરી ફેઝ સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલાં એ બધું ડેવલપરને કહી દેશે અને અથવા એ વેલ પ્લાન્ડ હશે. ઇલેબોરેટમાં રિસ્ક એનાલિસિસ છે ફાઇન થશે કે એ પૂરું થવાના ચાન્સીસ કેટલા એ વસ્તુ પણ એ ફાઇન કરશે. Then alternative solution possible for the phases are proposed in this quadrant. ઓકે, આ 4 પાર્ટ છે એટલે એને 4 પાર્ટનો એક પાર્ટ એને 1 ક્વોડ્રન્ટ કહેવાય, 4 ફેઝિસ છે એટલે, રાઈટ. એટલે એનું ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ છે, ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં જ આપણે આ જે પ્લાનિંગ ફેઝની અંદર ક્યાંય પણ રિસ્ક આવશે તો એનું ઓલ્ટરનેટ સોલ્યુશન શું છે એ પણ પ્લાનિંગ ફેઝમાં પહેલેથી જ ડિસાઇડ કરવાનું છે અને એ જ વસ્તુ તો અહીંયા આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે. ઇલેબોરેટ દેટ મીન્સ આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ રિસ્ક ફેક્ટર. ઇમ્પોસિબિલિટીઝ જે હોય, ઇમ્પોસિબિલિટીઝ જે છે એને આઈડેન્ટિફાઈ અહીંયા થશે. ઓકે, ઓબ્જેક્ટિવ અહીંયા આ ધીસ આઈડેન્ટિફાઈ ઇઝ ધ સ્પેસિફિકેશન્સને તમારે લેવાના છે અને ઇલેબોરેટ છે એ સ્પેસિફિકેશન્સ છે એ રિસ્ક ફેલ થવાના ચાન્સીસ કેટલા છે એ ઇલેબોરેટમાં ખબર પડશે અને પછી એનું એનાલિસિસ કરવાનું કે હા જે તમે એ સ્પેસિફિકેશન ડન કરશો તો એ વસ્તુ આવી રીતે વર્ક કરશે. દેટ આર ધ એનાલિસિસ. ઓકે, તો એટ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ ધ એવરી ફેઝ, આ એવરી ફેઝ જ્યારે સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે તમારે આટલી વસ્તુ તો ફાઇન્ડ કરવાની જ છે. ઓકે, તો એ પ્લાનિંગ એટલે જ સ્પાઇરલમાં દરેક ફેઝમાંથી પ્લાનિંગ ફેઝમાં પાસ થાય છે, જે વસ્તુ આપણે ફિગરમાં જોઈ હતી, રાઈટ. એટલે જ જે ઇટરેશન સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલાં અહીંયા પ્લાનિંગ સ્ટાર્ટ થાય જ છે. ઓકે, આ સ્ટાર્ટ છે જ. ઓકે, ધેન આ લાઇસન્સ જે છે એ પણ છે જ, પણ એ સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલાં પ્લાનિંગ ફેઝ છે એ ઇટરેટિવમાં છે. આ મેઇન લાઇસન્સમાં એ નોટ દેટ મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પ્લાનિંગ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે દરેક ફેઝના પ્લાનિંગમાં આ વસ્તુ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ઓકે, then next one, that is planning phase. Then next one is second quadrant phase, risk analysis. Risk analysis is the next phase of the spiral or next iteration. Identification of potential risk is done while risk mitigation strategy is planned and finalized. Okay, તમે રિસ્ક પોટેન્શિયલ કેટલું રિસ્કી છે, 5%, 10%, 20% આ રિસ્ક તમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું છે, રાઈટ. હવે એ રિસ્કને જ્યારે તમે સ્ટ્રેટેજી ડિફાઇન કરો છો ત્યારે એના માટે તમે જે પ્લાનિંગ કરો છો એ પ્લાનિંગ માટે મિટિગેશન, રિસ્ક મિટિગેશન, એનું ઓલ્ટરનેટ સોલ્યુશન એ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે આ રિસ્ક છે તો એનું ઓલ્ટરનેટ સોલ્યુશન કયું, દેટ ઇઝ મિટિગેશન. ઓલ્ટરનેટ સ્ટ્રેટેજી ઇઝ પ્લાન્ડ એન્ડ ફાઇનલાઇઝ, પછી એની ઓલ્ટરનેટ સ્ટ્રેટેજી ફાઇનલ કરવાની છે. પોટેન્શિયલ ફાઇન્ડ કર્યું 20% છે તો 20%ના 10% તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો, સ્ટ્રેટેજી મૂકી શકો છો. દેટ વિલ બી આઈડેન્ટિફાઈ એન્ડ મિટિગેશન સ્ટ્રેટેજીસ ઇઝ પ્લાન્ડ એન્ડ ફાઇનલાઇઝડ. During the second quadrant, all the possible solutions are evaluated to select the best possible solution that we have find out during the mitigation strategies. With these strategies, you can find out the possible alternate solutions and the alternate out of that alternate solution, you can select one of the best solution for the risk factor. Okay, then the risk associated with that solution is identified and the risk are resolved using the best possible strategies.
Then we have to find out the associate identification, associate functionality. Okay, that is I shows in this point. Risk associated with that solution is identified and the risk are resolved using the best possible strategies. જે રિસ્ક જે ફંક્શનાલિટી સાથે એસોસિએટ છે એ ફંક્શનાલિટીને લઈને એ રિસ્કનું પોસિબલ સોલ્યુશન ત્યાં અપ્લાય કરવાનું છે અને એને સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે. અને એમાં સ્ટ્રેટેજીસ જે છે એ બેઝિક સ્ટ્રેટેજીસ છે એ, અને જે સ્ટ્રેટેજીથી તમે વર્કઆઉટ કરો છો એ સ્ટ્રેટેજીસ સાથે એને આઉટપુટ જનરેટ કરવાનું છે. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ ક્વોડ્રન્ટ પ્રોટોટાઇપ ઇઝ બિલ્ડ ફોર ધ બેસ્ટ પોસિબલ સોલ્યુશન. ઓકે, તમારી પાસે એના આખા રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન, રિસ્ક ફેક્ટરને ફાઇન્ડ આઉટ કરીને એને સોલ્યુશન માટેનું તમારી પાસે એક આખું પ્રોટોટાઇપ દેટ મીન્સ એક આખું ટેબલ ફોર્મેટ થઈ ગયું હશે કે આ સ્પેસિફિકેશન, એનું આ રિસ્ક અને એનું સોલ્યુશન આ, એ તમે આખા એક ટેબલ ફોર્મેશનમાં રેડી કરી શકશો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ સેકન્ડ ફેઝ. ઓકે, ધીસ રિસ્ક એનાલિસિસ. નાઉ ધ થર્ડ ફેઝ, that is engineering. Engineering, it includes testing, coding, deploying software at the customer site. ઓકે, ટેસ્ટિંગ કરવાનું છે, કોડિંગ કરવાનું છે, ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું છે, રિસ્કનું સોલ્યુશન સ્ટ્રેટેજી ડિફાઇન થઈ ગઈ છે અને સ્ટ્રેટેજીનું ડોક્યુમેન્ટ રેડી થઈ ગયું છે. એ ડોક્યુમેન્ટ પ્રમાણે ટેસ્ટ કરવાનું છે, એનું કોડિંગ છે એ મૂકવાનું છે અને એને ડિપ્લોય સોફ્ટવેર ટુ ધ કસ્ટમરને હેન્ડ ઓવર કરવાનું છે. આ 3 ફેઝ વસ્તુ છે એકી સાથે એન્જિનિયરિંગ ફેઝમાં થશે. જે ફેઝ આપણે વોટરફોલ મોડેલમાં 8 ફેઝમાં કરતા હતા, સિમ્પલ મોડેલમાં 8 ફેઝમાં કરતા હતા, એ અહીંયા જે એના બેઝિક 3 ફેઝ છે એ એન્જિનિયરિંગ ફેઝમાં એકમાં જ ઇન્વોલ્વ કરવાનું છે. ધેટ ઇઝ થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ, આપણું ત્રીજો ક્વાર્ટર પાર્ટ છે. રાઈટ, પહેલો ક્વાર્ટર પાર્ટ પ્લાનિંગનો, સેકન્ડ ક્વાર્ટર પાર્ટ રિસ્ક ફેક્ટરનો અને થર્ડ ક્વાર્ટર પાર્ટ એન્જિનિયરિંગનો, કે જ્યાં આ બધી વસ્તુ એકી સાથે થઈ જશે અને આપણે અલગ ફેઝમાં આઈડેન્ટિફાઈ નથી કર્યું. During the third quadrant, identified features are developed and verified through testing. જે ડેવલપ થઈ ગયા છે એને ફીચરને, અને જ્યાં રિસ્ક ફેક્ટર હતા એ બધા ફીચરને ખાસ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે અને એને ટેસ્ટિંગ કરવાનું છે. એટ ધ એન્ડ ઓફ થર્ડ ક્વાડ્રન્ટ, ધ નેક્સ્ટ વર્ઝન ઓફ ધ સોફ્ટવેર ઇઝ અવેલેબલ. અને સોફ્ટવેરની જે ફીચર્સ જે છે એ ફીચર્સમાં નેક્સ્ટ વર્ઝનમાં, એટલે કે એના ફોલ્ટ કયા છે અથવા તો એના લિમિટેશન્સ શું છે એ વસ્તુ તમે અહીંયા એન્જિનિયરિંગ ફેઝમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. અને એ લિમિટેશન્સ જે છે અથવા તો ફ્યુચર એન્હેન્સ ઓફ દેટ સોફ્ટવેર યુ કેન પુટ ઇન ધીસ એન્જિનિયરિંગ પોર્શન. ઓકે, એટલે નેક્સ્ટ વર્ઝન ક્યારે સોફ્ટવેરનું અવેલેબલ થશે એ પણ તમે એમાંથી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકશે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ ક્વોડ્રન્ટ. ઓકે, દેન evolution. Evaluation of software by the customer also include identifying and monitoring risks such as schedule, slippage and cost overrun. Okay, schedule slippage. Slippage that means schedule છે એ બેક થયું હોય, ઓન ટાઈમ તમને કસ્ટમરને તમે ડિપ્લોય ના કર્યું હોય, એને હેન્ડઓવર ના કર્યું હોય સોફ્ટવેર, આ વસ્તુ પણ ત્યાં આઈડેન્ટિફાઈ થશે. ઓકે, રિસ્ક જે છે એ જે પ્રોપર સેટમાં આવે છે, જે પ્રોપર સ્ટ્રેટેજીમાં આવે છે, એ રિસ્ક છે એ પ્રોપર આઈડેન્ટિફાઈ થયું અને ઓન ટાઈમ એનું સોલ્યુશન મળી ગયું છે. કારણ કે તમે રન થતું રહે છે અને એમાં જે ઓનગોઈંગ પ્રોજેક્ટો છે, એક વસ્તુ ખાસ અહીંયા યાદ કરાવી દો કે સ્પાઇરલ મોડેલ છે એ ઓનગોઈંગ પ્રોજેક્ટમાં રન થઈ શકે છે. ડેવલપ્ડ પ્રોજેક્ટમાં સ્પાઇરલ મોડેલ અપ્લાય કરી શકો છો. દેટ મીન્સ કે કસ્ટમરને ઓલરેડી રિસ્ક ફેક્ટર આપેલું જ છે અને રિસ્ક ક્યાં છે એને ખબર પડી ગઈ છે, તો એ રિસ્ક ફેક્ટર જ્યારે એણે તમને ડિપ્લોય કર્યું, તમને હેન્ડઓવર કર્યું કે આ રિસ્ક ફેક્ટરનું સોલ્યુશન જોઈએ છે જે ઇટરેશન ડ્યુરેશનમાં, એ તમને નેક્સ્ટ ઇટરેશનમાં એનું સોલ્યુશન મળી જવું જોઈએ. તો ધેટ વિલ બી ધ ઇવોલ્યુશન ઇન દેટ, કે તમને નેક્સ્ટ ફેઝમાં મળી ગયું કે નથી મળી ગયું, અને તમારું પ્રોજેક્ટની કોસ્ટ ઓવરરન નથી થતી ને, કોસ્ટ વધી નથી જતી ને, એ વસ્તુ પણ અહીંયા ઇવેલ્યુએશન ફેઝમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. આપણે જે ફિગરમાં જોયું હતું એમાં નાના નાના જે ક્યુબ્સ દેખાય છે વ્હાઇટ કલરના, એ છે એ કોસ્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરશે. એ ક્યુબ પોઈન્ટ ઉપરથી તમારે કોસ્ટ જોતું રહેવાનું છે. ઓવરકમ નથી થતી ને, ઇન બજેટ વર્કઆઉટ થાય છે કે નહીં, આ વસ્તુ છે એ ત્યાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે.
In the fourth quadrant, the customer evaluate the so far developed version of the software. In the end, planning for the next phase is started. આપણું છેલ્લું ક્વોડ્રન્ટ છે, છેલ્લો ક્વાર્ટર પાર્ટ છે, એમાં કસ્ટમર છે એ તમારી જે ડેવલપ્ડ પ્રોજેક્ટ છે એ પ્રોજેક્ટનું નેક્સ્ટ વર્ઝન ફ્યુચર એન્હેન્સમેન્ટ વિધિન હાઉ મેની ડેઝ યુ કેન કમ્પ્લીટ દેટ વિલ બી પ્લાનિંગ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ ફેઝ. આ ફેઝના એન્ડમાં તમને ફાઇન્ડ કરી શકશે. જેટલું ડેવલપ થયું છે દે કેન એક્સેપ્ટ ઇટ, દે કેન ડિપ્લોય ઇટ. ઓકે, યુ કેન ડિપ્લોય ઇટ ટુ ધ કસ્ટમર, તમે એને હેન્ડઓવર કરી શકો છો. બટ એ ઇવોલ્યુશન પોર્શનમાં કસ્ટમર તમને નેક્સ્ટ એનાલિસિસ ફેઝ, નેક્સ્ટ રિસ્ક ફેક્ટર અને નેક્સ્ટ વર્ઝન હાઉ દે વોન્ટ ટુ ડિપ્લોય અને હાઉ દે વોન્ટ ટુ ડેવલપ ધ ફર્ધર થિંગ, દેટ વર્ઝન દે ઓલ્સો આઈડેન્ટિફાઈ યુ. એ તમને તરત જ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને આપી દે છે. દેટ મીન્સ કે નેક્સ્ટ ફેઝમાં તરત જ તમારું નેક્સ્ટ સ્પાઇરલમાં પ્લાનિંગ આવે જ છે. એને જે આઈડેન્ટિફાઈ કરીને આપ્યું છે એ તમે નેક્સ્ટ સ્પાઇરલમાં અગેન તમે એને પ્લાન આઉટ કરી શકો, એનું રિસ્ક ફેક્ટર ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો, એનું ટેસ્ટિંગ કોડિંગ કરી શકો છો અને અગેન એને ઇવોલ્યુશન ફેઝમાં આપી અને એનું વર્ઝન છે ઓન ગોઈંગ પ્રોપર છે કે નહીં એ ફેઝ તમે આપી શકો છો. સો by the end of this session you can go to the limitations and future enhancement of the project. આ વસ્તુ છે એ તમને સ્પાઇરલ મોડેલ થ્રુ વેરી ક્લિયર થઈ શકે છે. યુ કેન ક્લિયરલી આઈડેન્ટિફાઈ ઓલ થિંગ્સ. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ phase where you can apply this spiral model. એપ્લિકેશન ઓફ પ્રોજેક્ટ ઇઝ લાર્જ, બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ હોય ત્યાં સ્પાઇરલ મોડેલનો યુઝ કરવાનો. રિલીઝીસ આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી ફ્રીક્વન્ટ, નવા વર્ઝન તમને વારે વારે જોતા હોય, રાઈટ. દેટ મીન્સ કે આપણે દરેક ઇવોલ્યુશનમાં નેક્સ્ટ વર્ઝન જ આપવાનું છે. તો જ્યાં જ્યાં નવા વર્ઝન જોતા હોય ત્યાં ફ્રિકવન્ટલી રિલીઝ વર્ઝનની જરૂરિયાત હોય, ત્યાં આ એપ્લિકેશનની જરૂર હોય, રાઈટ. તમે કદાચ કે આજે કોઈ એક એપ્લિકેશન ડેવલપ કરી છે અને એ એપ્લિકેશન લોન્ચ થઈ ગઈ, વિધિન 2 or 3 મંથ્સમાં અગેન એ એપ્લિકેશનનું અપડેટ વર્ઝન આપી દેવાનું હોય, તો ત્યાં સ્પાઇરલ મોડેલનો યુઝ કરવાનો. ઓકે, એ અપડેટ વર્ઝનમાં શું હોય, દરેક અપડેટ વર્ઝન તમને જે આપે છે એમાં શું હોય છે, એના નવા સ્પેસિફિકેશન એડ કરેલા હોય. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા, અને એ સ્પેસિફિકેશન ચાલશે કે નહીં એના રિસ્ક, કારણ કે ઓલરેડી ઓન ગોઈંગ પ્રોજેક્ટ છે તો ત્યાં એનું રિસ્ક ફેક્ટર વધારે હોય કે પ્રોજેક્ટ ત્યાં વર્ઝનને લીધે કોઈ ક્રિએટ ન થઈ જાય વાયરસ, કે ન કોઈ એની ડેમેજ થઈ જાય, જે ઓન ગોઈંગ પ્રોજેક્ટ એપ્લિકેશન્સ છે ડેમેજ ન થાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવું મળે. તો એ ફેક્ટરને ધ્યાનમાં લઈને જ તમારે નેક્સ્ટ રિલીઝ આપવાનું હોય. તો એટલા માટે ત્યાં સ્પાઇરલ મોડેલ તમે યુઝ કરેલ હોય તો દેટ વિલ બી બેનિફિશિયલ. ઓકે, વેન ક્રિએશન ઓફ પ્રોટોટાઇપ ઇઝ એપ્લિકેબલ, તો એ નવા પ્રોટોટાઇપ તમારે આપેલા હોય અને એને તમારે ક્રિએટ કરવાના હોય, તો એ વસ્તુ પણ તમે સ્પાઇરલ મોડેલથી કરી શકો છો. પ્રોટોટાઇપ દેટ મીન્સ હોલ શેડ્યુલ પણ ઘણું બધું મોટું હોય તો એ પણ તમે ત્યાં ક્રિએટ કરેલું હોય તો એ એપ્લિકેશન કરી શકાય, એપ્લાય કરી શકાય એવું હોય તો સ્પાઇરલ મોડેલ છે એ યુઝફુલ થશે. વેન રિસ્ક એન્ડ કોસ્ટ ઇવેલ્યુએશન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખાસ કરીને પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટમાં રિસ્ક વધારે હોય, ફીચર્સ બહુ બધા હોય ને એ ફીચર્સ છે એ રન થવાના અને પ્રોપરલી જનરેટ થવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા હોય, અને કોસ્ટ ઉપર પ્રોજેક્ટની કોસ્ટ પણ વધવી ન જોઈએ અને રિસ્ક ફેક્ટર પણ પ્રોપર આવવું જોઈએ. આ બે વસ્તુ જ્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય ત્યારે સ્પાઇરલ મોડેલ, એટલે તમારે કોઈ કસ્ટમર આવીને એમ કે મારે આટલા સ્પેસિફિકેશન દરેક 2 મહિને નવા એડ કરવાના છે, પહેલાં બેઝિકથી સ્ટાર્ટ કરે અને નવા 2 મહિનામાં બીજા 2 સ્પેસિફિકેશન એડ કરવાના છે અને મારા પ્રોજેક્ટનું બજેટ છે આટલું જ છે, તો તમારે 2 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને જ આખું એપ્લિકેશન છે એ ડેવલપ કરવાની છે. તો એટ ધેટ ટાઈમ સ્પાઇરલ મોડેલ વિલ યુઝડ અને ઇટ વિલ યુઝફુલ ફોર યુ. ફોર મીડિયમ ટુ હાઈ રિસ્ક પ્રોજેક્ટ, ઓકે, હાઈ રિસ્ક પ્રોજેક્ટ, બહુ બધા સ્પેસિફિકેશન અને એ બધા સ્પેસિફિકેશન્સ છે એ પ્રોપરલી રન થવાના, એપ્લાય થવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા હોય, ત્યારે આ પ્રોજેક્ટ જે છે એ સૌથી વધારે સ્પાઇરલ મોડેલ ત્યારે યુઝ કરવાનું. વેન રિક્વાયરમેન્ટ આર અનક્લિયર એન્ડ કોમ્પ્લેક્સ, સ્પેસિફિકેશન્સ છે ફંક્શનાલિટી છે એ ક્લિયર નથી કસ્ટમરને કે એને શું કરવું છે, ને બીજે દિવસે આવીને અગેન એમ કે ના આમ નહીં ને આમ છે, એ પોતે સમજાવી નથી શકતા, ત્યારે તમે સ્પાઇરલ મોડેલનો યુઝ કરો તો એ બધા પોઈન્ટ્સ ઓફ વ્યૂથી તમે એ સોલ્યુશન આપી શકો અને ખાસ કરીને રિસ્ક એનાલિસિસમાં એના સોલ્યુશન્સ મળી જાય.
વેન ચેન્જીસ મે રિક્વાયર એટ એની ટાઈમ, કોઈ પણ ટાઈમ પર ચેન્જીસ લઈને આવે તો પણ એ કોઈ પણ ફેઝમાં ચાલતું હોય ને ચેન્જીસ લઈને આવે તો પણ એ સ્પાઇરલ મોડેલથી પોસિબલ છે. વેન લોંગ ટર્મ પ્રોજેક્ટ કમિટમેન્ટ ઇઝ નોટ ફિઝિબલ ડ્યુ ટુ ચેન્જીસ ઇન ઇકોનોમિક પ્રાયોરિટી, કોસ્ટ છે એ પ્રાયોરિટીમાં છે, બજેટ વધવું ના જોઈએ એ તમારી મેઇન પ્રાયોરિટી છે, તો ત્યારે સ્પાઇરલ મોડેલ છે એ સ્પાઇરલ મોડેલથી પ્રોજેક્ટ ડેવલપ કરવું ફિઝિબલ થઈ શકે. અને પ્રોજેક્ટ છે એ લોંગ ટર્મ માટે યુઝ થવાનો હોય ખાસ ત્યારે, તો એ સ્પાઇરલ મોડેલ છે એ યુઝ કરવાનો. લોંગ ટર્મ માટે કઈ રીતે, તો કે એના વર્ઝન છે એ તમારે 2 3 4 5 તો મૂકવાના જ છે અને બજેટ પણ ફિક્સ થાય છે, તો ત્યારે સ્પાઇરલ મોડેલ છે એ બેનિફિશિયલ રહી શકે. Then advantages, changes requirement can be accommodated. મેઇન એડવાન્ટેજ આ જ છે, ગમે ત્યારે ગમે તે ટાઈમે ચેન્જીસ આવે તો એ સ્પાઇરલ મોડેલમાં પોસિબલ છે, કોઈ પણ ફેઝ ચાલતો હોય તો ત્યારે. ઓકે, અલાવ એક્સટેન્સિવ યુઝ ઓફ પ્રોટોટાઇપ. ઓકે, તમારા જે પ્રોટોટાઇપ છે એ ક્લિયરિટી છે, રૂલ્સ જે બનાવેલા છે એ એક્સટેન્ડ કરી શકો છો ગમે ત્યારે, રાઈટ. ધેટ ઇઝ ધ મેઇન એડવાન્ટેજીસ. તમે રિસ્ક ફેક્ટર ડિફાઇન કરેલા ને પછી એમાં વધારે એડ કરવા, તો તમે એડ કરીને એને વધારે એક સ્પાઇરલ મૂકી દો તો યુ કેન ડુ ઇટ. ઓકે, રિક્વાયરમેન્ટ્સ કેન બી કેપ્ચર્ડ મોર એક્યુરેટલી. ઓકે, રિક્વાયરમેન્ટ તમારે જ્યારે પણ હોય, આજે ફર્સ્ટ સ્પાઇરલમાં રિક્વાયરમેન્ટ ક્લિયર નથી થઈ તો એ જ રિક્વાયરમેન્ટ સાથે પાછું નેક્સ્ટ સ્પાઇરલ તમે કન્ટિન્યુ ઇટરેશનમાં કન્ટિન્યુ કરો તો તમે યુ કેન ક્લિયર વિથ દેટ. ઓકે, અને તમે પ્રોપરલી એને રન કરાવી શકો ને ડેવલપ કરી શકો. યુઝર્સ સી ધ સિસ્ટમ અર્લી. ઓકે, પહેલેથી જ યુઝર્સને સિસ્ટમ છે ખબર પડી જાય કે કઈ રીતે ક્યાં રિસ્ક સાથે ડેવલપ થશે અને કેટલા ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં ડેવલપ થશે, ધેટ હી કેન આઈડેન્ટિફાય, હી ઓર શી કેન આઈડેન્ટિફાય. Development can be divided into smaller part and the risk parts can be developed earlier with help in better risk management. ડેવલપમેન્ટ છે નાના નાના પાર્ટ્સમાં, 4 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ ગયું છે, 4 ક્વોડ્રન્ટ છે સ્પાઇરલમાં, રાઈટ. અને અર્લી પાર્ટ એટલે સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં જ આપણે રિસ્ક ફેક્ટરને ફાઇન્ડ આઉટ કરી લઈએ છીએ. દેટ્સ વાય કે એને સિસ્ટમ છે એ ડેવલપ અને એના પ્રોબ્લેમ્સ આવવાના, એરર્સ આવવાના ચાન્સીસ છે એ બહુ ઓછા થશે, કારણ કે એ ઇવોલ્યુશન ને એન્જિનિયરિંગ તો પછી જ થશે, રિસ્ક ફેક્ટર પહેલાં આઈડેન્ટિફાય છે. દેટ્સ વાય કે એ ડેવલપમાં અર્લી પાર્ટ જે છે એ પ્રોપરલી આઈડેન્ટિફાય થઈ શકશે. દેન ડિસએડવાન્ટેજીસ, મેનેજમેન્ટ ઇઝ મોર કોમ્પ્લેક્સ, કારણ કે એમાં બહુ બધા ફંક્શનાલિટી તમારે મેનેજ, કયું સ્પાઇરલ ક્યારે મૂકવું, કયા ફેક્ટરમાં, કયા ક્વોડ્રન્ટમાં કઈ ફંક્શનાલિટી મૂકવી એ પ્રોજેક્ટ મેનેજરે જ ડિસાઇડ કરવાનું છે. તો એના માટે એ મેનેજમેન્ટ એના માટે કોમ્પ્લેક્સ જશે, કારણ કે પ્રોજેક્ટ પણ લોંગ છે એટલે કોમ્પ્લેક્સ સિસ્ટમ આખી જનરેટ થશે. એન્ડ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ મે નોટ બી નોન અર્લિયર, પ્રોજેક્ટ ક્યારે પૂરો થશે એ ખબર નથી, રાઈટ. કારણ કે નવા ફંક્શનાલિટી એડ કરતા જ જાય, પ્રોટોટાઇપ નવા ડિફાઇન કરતા જ જાય, ટાર્ગેટ નવા આપતા જ જાય, તો પ્રોજેક્ટ ક્યારે પૂરો થશે એ ખબર ના પડે. નોટ સુટેબલ ફોર સ્મોલ ઓર લો રિસ્ક પ્રોજેક્ટ એન્ડ કુડ બી એક્સપેન્સિવ ફોર સ્મોલ પ્રોજેક્ટ. સ્મોલ પ્રોજેક્ટ માટે આ એક્સપેન્સિવ થઈ જાય, આ મોટા પ્રોજેક્ટ માટે છે, કારણ કે એના માટે રિસ્ક ફેક્ટરને રિસ્ક એનાલિસિસથી તમારે ફાઇન કરવાનું છે, તો એ વસ્તુ ત્યાં બજેટ વધી જાય, કોસ્ટ વધી જાય, રાઈટ. તો ત્યાં રિસ્ક ફેક્ટરની અંદર જે તમે ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ કરશો એ ઇક્વિપમેન્ટ પણ ઘણા કોસ્ટલી હોય છે. ધેટ્સ વાય કે અહીંયા સ્પાઇરલ મોડેલમાં નાના પ્રોજેક્ટ માટે યુઝ નહીં કરવાનો, પ્રોજેક્ટ મોટો હશે તો કોસ્ટ પણ મોટી હશે તો ત્યાં એ પોસાય, રાઈટ. ઇટ ઇઝ ફેવરેબલ. પ્રોસેસ ઇઝ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસ જ છે, કારણ કે લોંગ પ્રોજેક્ટ હશે તો કોમ્પ્લેક્સ તો થવાનું જ છે, રાઈટ. સ્પાઇરલ મે ગો ઓન ઇનડેફિનેટલી, સ્પાઇરલ છે એ ગમે એટલા તમે મૂકી શકો છો, એના માટે કોઈ ફિક્સ નંબર ઓફ સ્પાઇરલ મૂકવું એવું કોઈ ફિક્સ નથી. યુ કેન એડ the spiral whatever you like, depends on the risk and depend on project manager. એ આપણે પહેલાં જ વાત થઈ કે એ ધ પ્રોજેક્ટ ટુ પ્રોજેક્ટ સ્પાઇરલ છે એ વેરી થશે. લાર્જ નંબર ઓફ ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેજ રિક્વાયર્સ એક્સેસિવ ડોક્યુમેન્ટ. ઓકે, ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેજ અંદરના જે સ્ટેજીસ છે એ આપણે થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં એન્જિનિયરિંગના 3-4 સ્ટેજીસ સાથે આવે છે, કે એમાં કોડિંગ, ટેસ્ટિંગ
એન્ડ ડિપ્લોઈંગ, આ 3 વસ્તુ જે સાથે થાય છે એના માટે તમારે ડોક્યુમેન્ટેશન બનાવવું જરૂરી છે. એટલે ડોક્યુમેન્ટેશન બહુ બધું બનશે, કારણ કે કોને કયા સ્પેસિફિકેશનનું ટેસ્ટ કર્યું, એનું આઉટપુટ શું જનરેટ થયું, એકચ્યુઅલ શું થયું ને શું હતું ને શું એકચ્યુઅલ શું કરવાનું છે ને કયું ડેવલપ થયું છે, આ બે વસ્તુ જે છે એ ત્યાં એન્જિનિયરિંગ ફેઝની અંદર મૂકવાનું છે. દેટ્સ વાય કે તમારે એ આખું એક ટેબલ ફોર્મેશન બનશે, રાઈટ. તો એ આખું ટેસ્ટ કેસીસ બનશે બધા, તો બહુ બધો કોમ્પ્લેક્સ અને લાર્જ પ્રોજેક્ટ છે તો કેસીસ પણ બહુ બધા બનશે, રાઈટ. તો એ ડોક્યુમેન્ટેશન છે જે છે એ એક્સેસ થઈ જશે, ઘણું વધારે પડતું ડોક્યુમેન્ટેશન બનાવવું પડશે. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ. Here we have done the whole project, whole spiral model, and what are the advantages, disadvantages and phases of the spiral model we have learned. Okay, this one is the most important model. Okay, and it is very asked frequently in university exam, so prepare it very carefully. Okay, this one is asked for 5 marks questions, so according to the slides you can prepare the answer for the spiral model. Okay, the question for this is explain spiral model in detail. These are the question, this is the question for the spiral model. Okay, so you can prepare it as per the slide. So thank you very much for listening me. Okay, and if you are not understand this one, so please repeat this video 2 or 3 times, then you can understand it clearly. Okay, okay, thank you very much.